ایک شخص ہاتھ میں تلوار لیے تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا اور ارادہ واضح۔ آج وہ ایک فیصلہ کرنے نکلا تھا، ایسا فیصلہ جو تاریخ بدل دے گا۔ کیا وہ کامیاب ہوگا یا خود بدل جائے گا ہمیشہ کے لیے؟ یہ کہانی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی، وہ شخص جو اسلام کے سب سے بڑے مخالفین میں شمار ہوتے تھے۔ مضبوط، بہادر اور سخت مزاج، مکہ میں ان کا نام سن کر لوگ راستہ بدل لیتے تھے۔ لیکن یہی عمر ایک دن اسلام کا سب سے بڑا ستون بن گئے۔ ان کا اسلام قبول کرنا صرف ایک واقعہ نہیں تھا، یہ پوری امت کے لیے ایک موڑ تھا۔ آج ہم اسی حیران کن تبدیلی کی کہانی سنیں گے۔ مکہ کا وقت تھا، گرمی سخت تھی، شہر کے اندر بے چینی تھی، مسلمان کم تھے، وہ چھپ کر عبادت کرتے تھے، دنیا انہیں کمزور سمجھتی تھی۔ دوسری طرف قریش طاقت میں تھے، وہ اپنے دین پر قائم تھے اور اسلام کو روکنا چاہتے تھے۔ انہی میں ایک نام نمایاں تھا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ وہ مضبوط تھے، فیصلہ کرنے والے تھے اور اپنے نظریے میں سخت تھے۔ اسلام کی ہر خبر انہیں بے چین کر دیتی تھی۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ لوگ آہستہ آہستہ اسلام قبول کر رہے ہیں، یہ بات انہیں پسند نہیں تھی۔ ایک دن یہ بے چینی غصے میں بدل گئی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب اس کو روکنا ہوگا۔ انہوں نے اپنی تلوار اٹھائی، چہرہ سنجیدہ تھا، قدم مضبوط تھے۔ وہ گھر سے نکلے، مکہ کی گلیاں ان کے قدموں کی آواز سن رہی تھی۔ لوگ انہیں دیکھ کر راستہ چھوڑ دیتے تھے۔ ہر قدم کے ساتھ ان کا ارادہ اور مضبوط ہو رہا تھا۔ وہ ایک ہی مقصد کے ساتھ نکلے تھے، راستہ سیدھا تھا، دل میں شدت تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تاریخ ایک نئے موڑ کے قریب تھی۔ ابھی کسی کو معلوم نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ ایک سخت دل انسان جلد ہی سچ کے سامنے کھڑا ہونے والا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے، ہاتھ میں تلوار تھی، دل میں غصہ تھا، راستہ خاموش تھا، مگر ان کے قدم مضبوط تھے۔ اسی دوران راستے میں ایک شخص ملا۔ اس نے عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور رک گیا۔ اس نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صاف جواب دیا، محمد کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر وہ شخص چونک گیا۔ اس نے فوراً کہا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ یہ الفاظ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ رک گئے، چہرہ سخت ہو گیا، غصہ اور بڑھ گیا۔ اب ان کا رخ بدل گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے کی بجائے وہ سیدھا اپنی بہن کے گھر کی طرف مڑ گئے۔ قدم پہلے سے زیادہ تیز ہو گئے۔ دل میں ایک ہی بات تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کے لیے یہ خبر بہت بڑی تھی۔ وہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے کہ ان کے اپنے گھر میں اسلام آ جائے۔ راستہ چھوٹا لگ رہا تھا اور غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ ہر قدم کے ساتھ ان کا ارادہ اور سخت ہو رہا تھا۔ اب وہ قریب پہنچ چکے تھے۔ دروازے کے پیچھے ایک ایسی حقیقت تھی جو ان کی زندگی بدلنے والی تھی، لیکن ابھی وہ اس سے بے خبر تھے۔ ایک فیصلہ چند لمحوں کی دوری پر تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی بہن کے گھر کے قریب پہنچ گئے۔ دروازہ بند تھا، اندر سے ہلکی آواز آ رہی تھی۔ یہ قرآن کی تلاوت تھی۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ انہیں قرآن سکھا رہے تھے۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہا اور ان کے شوہر سعید بن زید رضی اللہ عنہ دل سے سن رہے تھے۔ اچانک دروازے پر زور کی آواز آئی، سب چونک گئے۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ فوراً چھپ گئے، قرآن کے اوراق بھی چھپا دیے گئے۔ دروازہ کھلا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے۔ چہرہ غصے سے بھرا ہوا تھا۔
उन्होंने पूछा, ये कैसी आवाज थी? हजरत सईद बिन जैद रजी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, कुछ भी नहीं। लेकिन बात छुपी ना रह सकी। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को यकीन हो गया कि वो इस्लाम कबूल कर चुके। गुस्सा बढ़ गया। उन्होंने अपने बहनोई को मारा। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा आगे आईं तो उन्हें भी चोट लगी। उनके चेहरे से खून बहने लगा, लेकिन इस हालत में भी उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा, हाँ, हम ईमान ला चुके हैं, तुम जो चाहो कर लो। ये अल्फाज हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा के दिल पर लगे। वो रुक गए। गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा। उन्होंने अपनी बहन को देखा, खून बह रहा था, दिल नर्म होने लगा। उन्होंने कहा, मुझे वो कलाम दिखाओ जो तुम पढ़ रहे थे। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने कहा, तुम पाक नहीं हो, पहले गुस्ल करो फिर इसे छुओ। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने खुद को साफ किया। फिर वो सहीफा उनके हाथ में दिया गया। ये कुरान था। वो उसे देख रहे थे और अब उनके दिल में एक नई कैफियत पैदा हो रही थी। ये वो लम्हा था जहां से तब्दीली शुरू हुई। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अब खामोश थे। उनके हाथ में कुरान था। उन्होंने पढ़ना शुरू किया। ये सूरत ताहा की आयत थी। अल्फाज सादा थे, लेकिन असर बहुत गहरा था। हर आयत दिल के अंदर उतर रही थी। उनका चेहरा बदलने लगा। गुस्सा कम हो रहा था, सोच बढ़ रही थी। वो रुक रुक कर पढ़ते और गौर करते। ये कलाम आम नहीं था। ये किसी इंसान की बात नहीं लग रही थी। दिल में एक सवाल उठा, ये कहां से आया? फिर दिल ने जवाब दिया, ये अल्लाह का कलाम है। उनकी आवाज आहिस्ता हो गई, आंखों में नरमी आ गई। दिल जो सख्त था अब नर्म हो रहा था। हर लफ्ज उन्हें सच के करीब ले जा रहा था। उसी वक्त हजरत खब्बाब बिन अल-अरत रदी अल्लाह अन्हु बाहर आए। उन्होंने कहा, ए उमर, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी कि इस्लाम को उमर के जरिए मजबूती मिले। ये सुनकर हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु के दिल में रोशनी और बढ़ गई। उन्होंने फौरन कहा, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो। अब उनका इरादा बदल चुका था। वही शख्स जो तलवार लेकर निकला था अब सच की तलाश में था। कदम फिर तेज हो गई, लेकिन इस बार गुस्से में नहीं, हिदायत की तरफ। ये वो लम्हा था जब एक दिल ने सच को कबूल करने का फैसला कर लिया। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु अब दारे अरकम की तरफ जा रहे थे। ये वो जगह थी जहां मुसलमान जमा होते थे। उनका दिल बदल चुका था, लेकिन बाहर से वही सख्त शख्सियत थी। दरवाजे तक पहुंचे, जोर से दस्तक दी। अंदर मौजूद सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम चौंक गए। किसी ने दरवाजे से झांक कर देखा। बाहर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु खड़े थे। वही उमर जो इस्लाम की सख्त मुखालिफ थे। अंदर खौफ फैल गया। कुछ सहाबा ने कहा, दरवाजा ना खोलो, लेकिन हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, अगर वो खैर के लिए आए हैं तो बेहतर है, और अगर किसी और इरादे से आए हैं तो हम मुकाबला करेंगे। दरवाजा खोला गया। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु अंदर दाखिल हुए। सबकी नजरें उन पर थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े। आपने उनका गिरेबान पकड़ा और फरमाया, ऐ उमर, कब तक इस रास्ते पर रहोगे? ये अल्फाज सीधे दिल में उतर गए। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु रुक गए। फिर उन्होंने वो अल्फाज कहे जिन्होंने तारीख बदल दी। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये सुनकर कमरा गूंज उठा। अल्लाहु अकबर की आवाज बुलंद हुई। सहाबा की आंखों में खुशी थी। ये वो लम्हा था जिसका इंतजार था। एक सख्त दुश्मन अब इस्लाम का मजबूत साथी बन चुका था। इसी दिन से मुसलमानों को एक नई ताकत मिली और मक्का में इस्लाम का रास्ता पहले से ज्यादा वाज़ेह हो गया। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का इस्लाम कबूल करना सिर्फ एक वाकया नहीं था, ये एक सबक था। हर जमाने के लिए एक ऐसा इंसान जो इस्लाम का सख्त मुखालिफ था, वही इस्लाम का मजबूत सुतून बन गया।
ये हमें क्या सिखाता है? ये सिखाता है कि हिदायत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह जिसे चाहे सच का रास्ता दिखा दे। कुरान हमें बताता है कि अल्लाह दिलों को बदल देता है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का दिल भी अल्लाह ने बदल दिया। ये भी सबक है कि कुरान में ताकत है। जब हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कुरान सुना, उनका दिल नर्म हो गया। इसका मतलब है कि कुरान दिलों को बदल देता है। एक और सबक कि सच्चाई को पहचान कर कबूल करना चाहिए। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने जिद नहीं की, उन्होंने सच को मान लिया। यही एक सच्चे इंसान की निशानी है। फिर उनकी जिंदगी बदल गई। वो इंसाफ के लिए मशहूर हुए, वो हक के साथ खड़े रहे, वो अल्लाह से डरने वाले बन गए। आज हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने दिल को नर्म रखना है, हमें कुरान से जुड़ना है, हमें सच को पहचान कर कबूल करना है, और हमें ये याद रखना है कि कोई भी इंसान बदल सकता है अगर वो सच को सुन ले और दिल से मान ले। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की कहानी हमें उम्मीद देती है। ये बताती है कि एक लम्हा पूरी जिंदगी बदल सकता है।